بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ ہمارا پروگرام ہے تو اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ سچے نبی، اچھے نبی، پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 1000۔ جو شخص ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھنے ہیں اور نتیجہ کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا اس سے کہ جنت کا گھر وہ دنیا میں دیکھ لے گا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو درود پاک پڑھنے پڑیں گے، بلکہ درود پاک سے تو یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا میں رہ کر ہم جنت کا گھر دیکھ لیں گے۔ جس کا گھر جنت میں ہوگا تو قیامت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل جائے گا۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، نیت کریں آپ بھی، میں بھی نیت کرتا ہوں، روزانہ انشاءاللہ کم از کم 1000 بار درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا بچوں کے سنگ۔ اس پروگرام میں ہم بچوں کے ساتھ بہت ساری انٹرسٹنگ اور دلچسپ ایکٹیویٹیز کریں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ گیمز ہوں گی، علم بھی سیکھیں گے اور اس پروگرام کو انجوائے بھی کریں گے۔ اب آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج میں آپ کو سورۃ القدر کی تلاوت سناؤں۔ سورۃ القدر کی تلاوت قاری صاحب سنائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی تلاوت ہو تو کس طرح سنتے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے تلاوت سنتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ، قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک نیا سیگمنٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سیگمنٹ کون سا ہے؟ کیا نام ہے؟ جو یاد ہے سناؤ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس جو بچے موجود ہیں، ان کو جو یاد ہوگا وہ سنائیں گے۔ مطلب کیا؟ جو بھی ان کو یاد ہوگا وہ سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک اسپیسیفک تھیم ہوگی، ہم وہ تھیم آپ کو بتائیں گے، وہ کیٹیگری آپ کو بتائیں گے، اور آپ نے اسی کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ نے ہمیں نام بتانے ہوں گے۔ پہلے ٹیم اے کے بچے ہمیں پھلوں کے نام بتائیں گے، اور اس کے بعد ٹیم بی کے بچے ہمیں پھلوں کے نام بتائیں گے۔ تو اس طرح کمپٹیشن ہوگا، جو ٹیم زیادہ نام بتائے گی وہ جیت جائے گی۔ تو شروع کریں؟ چلیں، آپ کہتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی جو ہماری تھیم ہے نا، وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کیا تھیم ہے آج کی ہماری؟ یعنی آج آپ کو صحابہ کے جو نام یاد ہیں وہ سنانے ہیں۔ تو شروع پہلے ٹیم اے سے کریں، ٹیم بی سے کریں؟ ٹیم اے۔ چلیں، ٹیم اے والے بھی کہہ رہے ہیں ٹیم اے، اور بی والے بھی کہہ رہے ہیں ٹیم اے، تو ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ تو سنانا شروع کریں۔ آپ کو کون کون سے صحابہ کے نام یاد ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اگلا نام آپ بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا نام آپ بتائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اگلا نام۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن، نام چلیں صحابی کا درست بتایا ہے سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید آگے آپ بتائیں۔ نہیں یاد ہے، چلیں کسی اور سے سنتے ہیں۔ جی، آپ بتائیں نام۔ حضرت بلال ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام کون سا ہی بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جب مرد صحابی کا ذکر آئے نا تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب کسی خاتون صحابیہ کا ذکر آئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی، آخری نام سنتے ہیں آپ سے، آپ بتائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے آپ لوگوں نے نام سنائے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے کون شروع کرے گا؟ چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اگلا نام۔ فاتح۔ حضرت، جلدی جلدی بتانا ہے، ٹائم نہیں لگانا۔ چلیں کوئی اور بتائیں۔ جی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بتا چکے ہیں، آپ نے کچھ اور نام بتانا ہے۔ جی، آگے آپ بتائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہ بتا چکے ہیں۔ کوئی اور؟ آپ بتائیں۔ حضرت حسام بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسام بن ثابت، یہی نام ہے؟ یہی نام ہے حسام بن ثابت؟ کچھ غلطی کی ہے ویسے آپ نے، کون صحیح کر سکتا ہے اس کو؟ کیا نام ہے؟ حسام بن ثابت انہوں نے کہا ہے۔ چلیں ایک بار پھر سے آپ بتائیں۔ حضرت حسام بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حسام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت حسان۔ کیا نام ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اگلا نام آپ بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، اگلا نام آپ بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آخری نام سنتے ہیں، آپ بتائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے سے دونوں ٹیم سے نام بتایا ہے۔ تو کون ونر ہے اس راؤنڈ کا؟ ویسے تو ماشاءاللہ دونوں نے ہی اچھے سنائے ہیں، لیکن ٹیم اے کے بچوں نے غلطیاں کم کی تھیں، ٹیم بی والوں نے زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ٹیم اے والے ہمارے اس راؤنڈ کے ونر بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی بات نہیں، اگلے راؤنڈ ابھی ہیں، تو اگلے راؤنڈ میں ٹیم بی والے جیتیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھنا ہے، آپ نے خود راؤنڈ دیا تھا ان کو کہ پہلے آپ لوگ کر لو، ٹھیک ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، اگلے راؤنڈ میں جیت جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنت کا
अमली तरीका। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा आए सीखें सुन्नत का अमली तरीका। इस नाम से ही वाज़ेह है कि हम अपने इस सेगमेंट में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है आज हम कौन सी सुन्नत सीखने वाले हैं? चलें आपको एक हिंट देता हूँ, आप गेस करें। आज हम जिस सुन्नत के बारे में सीखने वाले हैं ना, उसका ताल्लुक एक ऐसी चीज़ से है जिसके बगैर हम नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकलते। जिसको जवाब आता होगा वो हैंड रेस करेगा और माइक में बताएगा वो कौन सी चीज़ है जिसके बगैर हम नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकलते। कौन बता सकता है? चलें आप बताएं। चप्पल। चप्पल, जूते। जूते के बगैर बाहर नहीं निकलते। किसको लगता है कि ये जवाब दुरुस्त है? जी चलें। कपड़े। कपड़े के बगैर तो जाहिर सी बात है घर में भी नहीं रहते। ठीक है, कोई और? जी। दुआओं के बगैर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, दुआ पढ़ के निकलना चाहिए, लेकिन नॉर्मली अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। उसके बगैर कोई भी बाहर नहीं जाता उमूमन। वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताई है। वो चीज़ क्या है? जूते। वो चीज़ क्या है? जूते। जूतों के बगैर हम बाहर नहीं जाते नॉर्मली घर से। तो आज हम जो सुन्नत सीखने वाले हैं वो है जूते पहनने का सुन्नत तरीका। यानी जूते पहनना भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस्लाम हमारा इतना प्यारा दीन है कि जूते पहनने का भी सही तरीका हमें सिखाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं इस्लाम हमारा जो मज़हब है वो सिर्फ दीनी कामों के लिए है। दीन हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है, नमाज़ पढ़ो, ठीक है। इसी तरह दीन रोज़े रखने का हुक्म देता है तो रोज़े रखो, लेकिन दुनियावी मामलात में दीन को नहीं लाओ। तो आपने ऐसे किसी शख्स की बात नहीं माननी है, ठीक है। ऐसे किसी शख्स के वसवसे में नहीं आना। इस्लाम हमारा एक मुकम्मल दीन है, वो हर जगह पर हमारी रहनुमाई करता है, ठीक है। दीन के अंदर भी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है और दुनिया के मामले में भी। आपने देखा ना, जूते पहनने का सुन्नत तरीका भी हमें इस्लाम सिखाता है। तो हर मामले में हमें इस्लाम से रहनुमाई लेनी है और इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलना है, ठीक है। तो आज हमने जो सुन्नत सीखनी है वो कौन सी सुन्नत है? जूते पहनने का सुन्नत तरीका। कौन सी सुन्नत सीखनी है? जूते पहनने का सुन्नत तरीका। तो प्यारे बच्चों, आप पहले बताएं कि जूते पहनने का हमें फायदा क्या होता है? जूते पहनने से हमें क्या फायदा हासिल होता है? कांटे नहीं चुभते। कांटे नहीं चुभते। और क्या फायदा होता है? और पत्थर भी नहीं लगते। पत्थर भी नहीं चुभते। जी। पाँव गंदे भी नहीं होते। पाँव गंदे भी नहीं होते, हम साफ सुथरे रहते हैं, ठीक है। तो जूते पहनने के इतने सारे फायदे हैं। जूतों के बगैर कभी भी गंदे बच्चों की तरह आपने घर से बाहर नहीं निकलना। हमेशा जूते पहन के रखें और बाहर निकलें, ताकि ना आपके पाँव गंदे हों, ना आपके पाँव पे कोई चोट लगे, ठीक है। तो हमेशा जूते पहन कर ही घर से बाहर निकलना है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब हम सीखते हैं कि जूते पहनने का सुन्नत तरीका क्या है। किसी को मालूम है कि जूते पहनने का सुन्नत तरीका क्या है? नहीं? चलें, जब भी आपने जूते पहनने हैं, पहले कौन से पाँव में जूता पहनना है? सीधे पाँव में पहनना है, ठीक है। ये इसका सुन्नत तरीका है कि जब भी जूता पहने पहले सीधे पाँव में पहने, ठीक है। दाएं पाँव में पहने फिर उल्टे यानी बाएं पाँव में पहने, ठीक है। पहले सीधे पाँव में पहनना है और फिर, और जब उतारेंगे तो भी पहले सीधे पाँव से और फिर ऐसा करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले सीधे से और फिर उल्टे से, ऐसा। चलो बताओ, फिर आप बताओ क्या कहना चाहते हो। पहले उल्टे से फिर सीधे से। पहले उल्टे पाँव से उतारना है जूता, फिर सीधे पाँव से उतारना है, ठीक है। जब पहनेंगे तो सीधे पाँव से पहले शुरू करेंगे और जब उतारेंगे तो उल्टे पाँव से शुरू करेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। ये जूते पहनने का सुन्नत तरीका है। वैसे भी हम नॉर्मल रूटीन में अपनी डेली लाइफ में जूते पहनते हैं ना, अगर आप उसमें ये सोच लोगे ना कि ये इस तरह जूते पहनना सुन्नत है और अगर हम इस तरीके से पहनेंगे तो जूते पहनने का भी हमें सवाब मिलेगा। देखो कितना प्यारा दीन है हमारा। जूते पहनना जो हम अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं, अल्लाह पाक उसमें भी सवाब अता फरमाता है अगर हम सुन्नत की नीयत के साथ करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस सुन्नत का अमली तरीका भी सीख लें हम। कौन प्रैक्टिकल करके दिखाएगा इसका? चलें जुनैद भाई आप आ जाएं, जूते ले आएं अपने और हम पहन कर दिखाएं कि कैसे पहनना है और कैसे जूते उतारने हैं। जूते पहन कर आएँ और फिर यहाँ दोबारा में पहन कर भी दिखाएं और उतार कर भी बताएं। चले, पहनने कैसे हैं जूते? पहले सीधे पाँव में पहन रहे हैं, ठीक है, पहन ली। आप दूसरे पाँव में, ठीक है, बाद में उल्टे पाँव में पहनना है। और जब उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे जुनैद भाई, वो भी करके दिखाएं ज़रा हमें। पहले उल्टे पाँव से जूता उतारना है और उसके बाद सीधे पाँव से उतारना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ आया सुन्नत का ये अमली तरीका? ठीक है, चले जूते रख दें अपने। तो प्यारे बच्चों,
जूते इस तरीके से पहनना सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब जूता पहने तो पहले सीधे पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले बाएं यानी उल्टे पाँव से उतारे। तो प्यारे बच्चों की हदीस पाक में भी है, तो हमें इसका ख्याल रखना है और सुन्नत की नीयत भी करनी है, तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। मज़ीद प्यारे बच्चों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। ठीक है, तो जब भी आप बैठते हैं किसी जगह पर जाकर तो जूते पहनकर बैठना सुन्नत नहीं है, बल्कि आप जूते उतार लें और उसके बाद बैठें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस सुन्नत का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये था हमारा सेगमेंट आए सीखें सुन्नत का अमली तरीका, जिसमें हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और सुन्नत का अमली तरीका सीखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। क्या नाम है? बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस। इस सेगमेंट में हमारे पास हमारे यहाँ मौजूद बच्चों में से कोई एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार करता है। कभी वो स्पीच तैयार करके आते हैं, कभी वो मुकालमा डिबेट तैयार करके आते हैं, और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है और वो है अशआर की तकरार। कौन सा मुकाबला होगा आज? तो एक तरफ है हमारे साइम भाई और दूसरी तरफ है जुनैद भाई। इन दोनों ने आज के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। मैं इनको शेर का एक मिसरा बताऊंगा और ये मुझे दूसरा मिसरा बताएंगे। अगर मैं इनको दूसरा मिसरा बताऊंगा तो ये मुझे पहला मिसरा बताएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपसे शेर पूछा जा सकता है। मैं आपसे पहला मिसरा भी कह सकता हूं और दूसरा मिसरा भी कह सकता हूं। आप तैयार हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले किससे सवाल करें, साइम भाई से या जुनैद भाई से? टीम ए से करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहला मिसरा सुना रहा हूं, आपने मुझे दूसरा मिसरा सुनाना है। ठीक है, मिसरा है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, तेरी आंखों से तेरे प्यारे का रोजा देखूं। तेरी आंखों से तेरे प्यारे का रोजा देखूं। क्या लगता है इनका जवाब सही है? सोच लें, अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है सही है तो ठीक है, वरना आप सोच सकते हैं। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखूं। तेरी और मेरी का फर्क कर दिया इन्होंने। पहले कहा था तेरी आंखों से, अब कह रहे हैं मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगला मिसरा है जुनैद भाई के लिए। जुनैद भाई, आप मुझे ऐसा शेर सुनाएं जिसमें सिक्के का लफ्ज आता हो। एक ऐसा शेर जिसमें सिक्का ये वर्ड आता हो। ठीक है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल है साइम भाई के लिए। साइम भाई, वो शेर सुनाएं जिसमें हाले जार लफ्ज आता हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। माशाअल्लाह, अच्छी तैयारी की है। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगला सवाल है हमारे जुनैद भाई के लिए। जुनैद भाई, ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज कदमों का जिक्र हो। कदमों वर्ड आना चाहिए उसके अंदर। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है। अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाएं। अगला सवाल है साइम भाई से। बताएं ऐसा शेर जिसमें वरफ़अना लका ज़िक्रक आता हो, यानी ऐसा शेर सुनाना है जिसमें कुरान पाक की पूरी आयत होती हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, बताएं। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह। अगला सवाल आपके लिए। आप ऐसा शेर सुनाएं जिसमें चांद और खिलौने का लफ्ज आता हो। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल साइम भाई के लिए। साइम भाई, अब मैं आपको जो है वो पहला मिसरा सुनाऊंगा, आपने मुझे दूसरा मिसरा सुनाना है। ठीक है,
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلا شعر جنید بھائی کے لیے بتائیں. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ گدا ہوں آتا ہو. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. جی سائم بھائی اب آپ کے لیے آخری شعر. آپ مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ گلی آتا ہو. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کے کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. نعت خواں سے بھی یہ شعر سنتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیں اگلا سوال ہے ہمارے جنید بھائی کے لیے. جنید بھائی بتائیں. میں آپ کو دوسرا مصرع سناؤں گا آپ مجھے پہلا مصرع سنائیں. ٹھیک ہے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ دوسرا مصرع ہے. آپ نے مجھے پہلا مصرع سنانا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا دل کو جو جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی اچھے سے کمپیٹ کیا آپ دونوں نے اور دونوں نے ہی سارے جواب دیے. تو کون ونر ہوا اس راؤنڈ کا؟ دونوں ہی ماشاءاللہ اس راؤنڈ کے ونر ہیں. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمیں سچا پکا حقیقی عشق رسول عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور وہ ہے کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
بلا لو پھر مجھے شہرو بر مدینے بلا لو پھر مجھے شہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ آقا مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو نبی لگ جائے بستر مدینے میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ آقا مدینے جانے والوں جاؤ فی
सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में बुला लो फिर मुझे शायद रो कर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फ़ी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अल्लाह पाक हमें भी बाअदब मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा एक्टिविटी टाइम और बड़ी ही प्यारी एक्टिविटी है आज हमारे पास। हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के पास कुछ फ्लिप बोर्ड्स हैं, मैं इनसे सवालात करूंगा और ये जी हाँ या फिर जी नहीं करके मुझे जवाब देंगे। तो बच्चों आप सब रेडी हैं? तो 3 बच्चे हमारे पास टीम ए में हैं और 3 बच्चे हमारे पास टीम बी में हैं, लेकिन यहाँ पे बारी बारी सवालात नहीं होंगे बल्कि दोनों से एक साथ सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं किसका जवाब सही होता है और किसका जवाब गलत होता है। ठीक है, चलें पहला सवाल। बिस्मिल्लाह शरीफ के 19 हरूफ हैं। यहाँ पर तीनों ने जी हाँ कहा है और यहाँ पर भी 2 बच्चों ने जी हाँ और 1 बच्चे ने जी नहीं कहा है। तो टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने भी दोनों ने सही दिया लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है, चलें अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, कुरान पाक में 10 आयाते सजदा हैं। कुरान पाक में 10 आयाते सजदा हैं। ये तीनों कह रहे हैं जी नहीं और ये तीनों भी कह रहे हैं जी नहीं। दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, आप में से कोई बताए कि फिर कुरान पाक में कितने आयते सजदा हैं? चलें आप बताएं कितनी आयते सजदा हैं? 14 आयते सजदा हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, गलत दुरुस्त है बिल्कुल। ठीक है, आयते सजदा 14 ही हैं। ठीक है, माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दिया है। चलें अगला सवाल। अगला सवाल है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। यहाँ पर एक कह रहे हैं जी नहीं, 2 कह रहे हैं जी हाँ, जबकि यहाँ पे तीनों ने कहा है जी हाँ। यहाँ पर भी टीमें बाजी ले गई है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। चलें अगला सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। यहाँ पे 2 का जवाब है जी, 2 का जवाब है जी नहीं, 1 का जवाब है जी हाँ। और यहाँ पे 2 का जवाब है जी नहीं, 1 का जवाब है जी हाँ। तो जी नहीं वाले सही हैं। ठीक है ना, तो हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन के बड़े नहीं बल्कि छोटे भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही टीम्स बराबर हो गई हैं, किसी को भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलें अगला सवाल, आखिरी सवाल है ये, हज़रत अब्दुल्ला शगाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार हैदराबाद में है। जी नहीं जी हाँ, एक जी हाँ है। यहाँ पे भी 2 जी नहीं और 1 जी हाँ है। यहाँ पर भी बराबर हो गया है लेकिन यहाँ पर भी जी नहीं वाले दुरुस्त हैं। हज़रत अब्दुल्ला शगाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कराची में है। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कलाम ही कलाम और इस सेगमेंट में कलाम ही कलाम होंगे। वो किस तरह के अशआर का मुकाबला होगा। एक तरफ है हमारे अब्दुल रहमान भाई और दूसरी तरफ है सफ़ीउल्लाह भाई। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। मैं आपको एक मिसरा पढ़ के सुनाऊंगा, आपने मुझे दूसरा मिसरा पढ़ के सुनाना है। तैयार हैं आप दोनों? जी ठीक है। सबसे पहला मिसरा है अब्दुल रहमान भाई के लिए। अब्दुल रहमान भाई, बहुत ही आसान शेर है आपके लिए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की
غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا شعر ہے ہمارے صفی اللہ بھائی کے لیے. قاری صاحب تیار ہیں؟ چلیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا شعر ہے ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے. بتائیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر قاری صاحب کے لیے. بتائیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا شعر عبد الرحمن بھائی کے لیے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھے سے کمپیٹ کیا آپ دونوں نے. دونوں میں سے کسی نے کوئی شعر نہیں چھوڑا. سارے ہی ماشاءاللہ اشعار سنائے. اللہ پاک مزید برکتیں آپ کو عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. آخر میں ہمارے نعت خواں سے کچھ اشعار بھی سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے بس میرا منہ دامن دینا ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے. کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے بس میرا منہ دامن دینا ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. یا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا منہ دامن مدینہ ہے. کیا بتاؤں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ایکٹیویٹیز، مزید گیمز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सल्लु अलल हबीब। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया